تیر لیاں تن ماری اکھیاں ڈب گیا ستارے دان ہے دے نالوں تے اسی بیانہ دی رہندے تے اج دے دن تے ویکھنا نصیب نہ ہوندا. ہائی ویورز، السلام علیکم. پاکستان فلم انڈسٹری نے بہت سے نگینے، بہت سے ہیرے دیے اور بہت خوبصورت چہرے، بڑے اچھے اچھے فنکار دیے. ان فنکاروں میں مطلب قیام پاکستان کے بعد جو فلمیں بننی شروع ہوئیں، بہت دور سے سورن لتا میڈم سے شروع ہوتا ہے، آشا بھوسلے میڈم، نور جہاں، اس کے بعد جو اگلی لاٹ تھی اس میں بھابھی سبیہ، بھابھی نیر سلطانہ، یہ سب لوگ، بجی شمیم آرا، یہ سب لوگ اس لاٹ میں تھے. اور باجی بہار آج جس کا ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں وہ میڈم بہار. کہتے ہیں کہ ہم ہیں ویرانے میں اور گھر میں بہار آئی ہے. یہ جب باجی بہار میرے گھر آتی تھی نا تو میں کہتی تھی ہم ہیں ویرانے میں اور گھر میں بہار آئی ہے. بہت لونگ ہے، بہت پیاری ہیں، اللہ انہیں زندگی دے، عمر طویل عطا فرمائے. وہ میرے سے کافی سینئر تھیں، میں نے ان کی بیٹی کے اور ان کی بہو کے رول ادا کیے. لیکن وہ جن کی ماں بنتی تھی وہ سلطان راہی، انجمن اور مصطفیٰ قریشی اور سلطان راہی کی ماں زیادہ تر بنتی تھی. پنجابی فلموں کا جو دور انہوں نے دیکھا ہے وہ اس قسم کی یہ ایک گلیکسی آف سٹارز تھی جس میں میڈم انجمن، سلطان راہی اور مصطفیٰ قریشی اور یہ لوگ تھے. اور باجی بہار اس میں لازمی قرار دیتی تھی. اتنی فلمیں کی، اتنی فلمیں کی، اتنی فلمیں کی انہوں نے کہ ماشاءاللہ، کیونکہ سلطان راہی اور مصطفیٰ قریشی جس فلم میں بھی ہوں، اگر کسی اور فلم میں کوئی آرٹسٹ ہوتے تھے تو ماں انہی کو لیتے تھے. بہت اچھا بولتی تھی، بڑی باروب خاتون تھی. میرا مطلب ہے کہ جب وہ فلموں میں کام کرتی تھی، میں اس وقت کی بات کر رہی ہوں، ویسے وہ بہت لونگ پرسنالٹی، لیکن کبھی کبھی چڑ بھی جاتی تھی اور کھری کھری مجھے تو سنا دیتی تھی. ایک مزیدار واقعہ آپ کو سناؤں. ایک دفعہ تھوڑے دنوں کی بات ہے، 6-7 سال کی بات ہے، تو میں اور باجی تھوڑی سی ہم میں چپکلش تھی، میں خاموش ہوئی، وہ بھی ناراض ہوگی. ہمیں دوسری دفعہ ملنے کا موقع نہیں ملا کہ میں انہیں کہوں کہ باجی سوری، جو بھی غلطی ہو گئی ہے وہ مجھے معاف کر دیں. تو اتفاق سے ہم ایک شو کرنے گئے کراچی میں، ایک چینل کا ARY کا شو کرنے گئے. تو باجی بھی تھی، میں بھی تھی، اور کراچی کا ماحول تھا. کراچی میں بڑے اچھے لوگ ہیں، پیار کرنے والے ہیں، لیکن جو ہماری ایک کیمسٹری تھی وہ ایک دیٹ واز فینٹاسٹک اور بہت محبت، پیار. تو باجی بہار مجھ سے ناراض تھی، تو میک اپ روم میں وہ جا کر بیٹھی ہوئی تھی. تو مجھے کہتی، میں نے کہا جی السلام علیکم. میں کہا میڈم بہار السلام علیکم. مجھے غور سے دیکھا. میں کہا کی گل ہے، پریشان کیوں ہے یار؟ ادھر کوئی پوچھ ہی نہیں رہا، کوئی بات ہی نہیں کر رہا مجھ سے. میں نے کہا پہلے تو جو میرے سے کچھ گستاخی ہوگی اس کی معافی دیں. تو میں نے کہا میری جان میں ہوں نا. تو پھر وہ اٹھ کے گلے ملی اور لٹرلی انہوں نے رونا شروع کر دیا. اور پھر مجھے یہ تھپڑ بھی لگاتی تھی اور مجھے ڈانٹتی بھی تھی، پیار بھری ڈانٹ. اور مجھے کہتی تھی تو جڑی ہے نا میرے نال ناراض ہونی ہے تو اپنے آپ میں پتہ نہیں کی سمجھ نہیں باجی، غلطی ہو جاتی ہے، آپ بھی برداشت کر لیا کریں. مجھے گلے لگایا اور رونا شروع کر دیا. میں نے بھی بہت پیار کیا، گلے لگایا اور میں نے کہا باجی بس پہلے تو آپ میری گستاخی کو فورگو کرتے ہیں، اب یہ بتائیں کہ کھڑی رہیں وہ. میں نے کہا باجی جب تک آپ چیئر پہ نہیں بیٹھیں گی میں نہیں بیٹھوں گی. بس تیریاں اے گلاں نے نا جڑیاں، اے بڑا بہت ایجوکیٹڈ تھی لیکن جب اپنے موڈ میں آتی تھی تو زیادہ پنجابی بولتی تھی. تیریاں اے گلاں نے نا جڑیاں بڑا تنگ کر دیا نے. پھر اگر دوسرے لوگ یہ پروٹوکول نہیں دیندے پھر مینوں تو یاد آنی ہے، بڑے منہ والی ہے گول منہ میں. تو مجھے اس قسم کی باتیں، اس قسم کے کامنٹس، چونکہ میری سینئر تھی، میں محبت سے، پیار سے
एहतराम में उन्हें कुछ नहीं कहती थी, और मैं यही कहती थी, बाजी मुझे आपकी इज़्ज़त करना है, मैं इज़्ज़त करती रहूँगी। अक्सर बाजी शमीम के यहाँ हमारी गैदरिंग होती थी, बैठते थे, कभी शूटिंग पे मिल जाते थे, इकट्ठे खाना खाना। बहुत अच्छा खाना पकाती हैं बाजी बहार, बड़ा। और उन्होंने एक गोश्त की दुकान जो है उन्होंने मुझे बताई थी कि मैं यहाँ से जौहर टाउन में गोश्त लेती हूँ, बिस्मिल्लाह शॉप। तो वो फिर मैंने भी वही अडॉप्ट कर ली, क्योंकि मैं भी जौहर टाउन में रहती हूँ, तो फिर मैं वहीं से गोश्त वगैरह ख़रीदती थी। और हमारा बहुत अच्छी मोहब्बत, प्यार, एहतराम, मिलना जुलना, बैठना, खाना पीना। और एक हमारी दोस्त और थी, इशरत चौधरी, बाजी शमीमारा, इशरत चौधरी, मैं, हम लोग इकट्ठे कभी दूध पीने निकल जाना, कभी हमने समोसे खाने निकल जाना, कभी रिगल से दही बड़े, इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के हमने बड़ा टाइम को इंजॉय किया है। एक फैमिली गैदरिंग की तरह, फैमिली मेम्बर्स की तरह हम लोग इंजॉय करते थे। अभी कुछ साल पहले मैंने उनके साथ एक फ़िल्म की, शोर शराबा, सुहेल ख़ान की ये फ़िल्म थी, और बाजी ने बहुत ज़्यादा मुझे इसमें गाइड भी किया, डांटा भी, लड़ाई भी की, फिर प्यार भी किया। तो लोगों को पता था कि ये इनका ऐसा चलता रहता है। बहुत सारी फ़िल्में उन्होंने की, 94 की, करतार सिंह की, बशीरा की, और जितने सुल्तान राही और मुस्तफ़ा कुरैशी साहब की, जो एक इनका, मैं तो कहूँगी एक 4 लोगों का बहुत ज़्यादा आपस में था कि फ़िल्में सुपर हिट होती थी। पंजाबी फ़िल्मों का दौर ये लोग लेकर आए, और पंजाबी फ़िल्मों की माँ, इनसे ज़्यादा किसी ने काम नहीं किया। तो अब भी जब मुझे मिलती हैं बहुत प्यार करती हैं। अमेरिका चली गई हैं, तो फ़ोन पे बात हो, मैं कहती हूँ, बाजी आप तो अमेरिका ऐश कर रही हैं, यहाँ हम गर्मी में बैठे हुए हैं। चुप कर जानी, तू बड़ा बोलनी है। तो हमारी दुआ है अल्लाह ताला ऐसे फ़नकार सदियों के बाद पैदा होते हैं, अल्लाह ताला उनको उम्र खिज़र अता फ़रमाए, उम्र तवील अता फ़रमाए, और तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी दे। हमारी मोहब्बतों में आज भी वो हैं, और बड़ा खूबसूरत वक्त गुजारा है हमने, बड़े बड़े मज़ाक किए, बड़ी बड़ी चीज़ें की हैं। तो एक दफ़ा ये हुआ कि एक जगह हम गए, वो क्योंकि मुझे मज़ा आता था उनसे डांट। बाजी शमीमारा भी मुझे कभी थोड़ा थोड़ा डांटती थी, चल चुप कर, तू बड़ा बोलती है, तो ये बड़ा ये बातें करती है। तो एक दफ़ा मैं और बाजी शमीम और बाजी बहार और इशरत, हम लोग किसी के घर गए, तो ऑफिस था, फिल्म की बात हो रही थी, तो उन्होंने चाय दे दी हमें, ऑफिस था ना, चाय दे दी। तो मैंने इधर उधर देख के कहा, मैंने कहा बाजी ये चाय हमने पकड़ी है। मैंने कहा बाजी, उनका हंस हंस के बुरा हाल हो गया कि भी चाय में कोई चीज खाने वाली। तो मैं कहा बाजी, हंस हंस के बुरा हाल, कहती मैं तेन फैंटी लवांगी, तेनों मैं मारांगी। उछू लग गया उनका कि मैनू कुछ हो गया, फिर देखी तू क्यों ऐसे गल। इस तरह के हम हंसी मजाक करते रहते थे, हंसते रहते थे, बड़ा इंजॉय करते थे, बड़ा अच्छा साथ था। कुछ लोग ऐसे बिछड़ गए हैं कि बस उनकी यादें रह गई हैं। बाजी बहार के लिए मैं बहुत सारी दुआएं करती हूँ, मेरी बड़ी फेवरेट, मेरा बड़ा हंसी मजाक, मेरा बड़ी चाहत, मेरे घर आना, मेरे हर फंक्शन में आना। अब वो अमेरिका में रहती हैं, तो जहाँ भी रहें खुश रहें। वो जहाँ भी हैं बाहर हैं, खिसा नहीं आने देती। उनकी शख्सियत में बहुत ज़्यादा, इतना अजीब किस्म का सहर था उनकी शख्सियत में, और है और रहेगा। तो बहुत सारी बातें, बहुत उनकी शख्सियत का खासा थी, बहुत प्यारी, बड़ी लविंग। और उम्मीद है कि अब भी वो मिलेंगी, तो उनका मैं इंटरव्यू ज़रूर करूँगी जब भी वो अमेरिका से आएंगी। तो अपनी मेज़बानी शो को इजाज़त दें, फिर बहुत प्यारी सी वीडियो लेकर आएंगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।